अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। आपने सूरह फतह के बारे में सुना होगा। सूरह फतह कुरान पाक में 26वें पारे में मौजूद है। जो इंसान इस सूरह मुबारका को अपनी ज़िंदगी में सुनने या पढ़ने का माहौल बना लेता है तो हर कदम पर फतह नुसरत पाता है, यानी कामयाबी पाता है। आज आपको सूरह फतह की चंद फजीलतें मैं ज़रूर बताने वाला हूँ, आप लोग दिल लगाकर सुन लीजिए। सूरह फतह इतना अपने अंदर पावर रखती है, इतनी बरकतों को समेटकर ये सूरह फतह आज आपके सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको चाहिए, अगर आपके घर में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी रहती है, या आपके घर में बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, या आप अपने कारोबार को लेकर के परेशान हैं, या आपके घर में झगड़े ज़्यादा होते हैं, या आपके घर में कोई शख्स ऐसा है जिसके पास औलाद नहीं है, या आपके घर में कोई शख्स ऐसा है जो नशा ज़्यादा करता है, शराब पीता है या बुरे काम ज़्यादा करता है, आप ऐसे इंसान को कम से कम 7 मरतबा सूरह फतह को पढ़ें या फिर सुने और पानी पर दम करके पिला दें। इंशाअल्लाह सूरह फतह की बरकत ये होगी कि शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, कोई भी नशा करने वाला इस सूरह मुबारका की बरकत से इसके पड़े हुए पानी पर दम किए हुए पीने के बाद वो कभी भी नशा नहीं करेगा, बुरा काम नहीं करेगा। और बेऔलाद इंसान को आप रोज़ाना सुबह शाम इसी सूरह मुबारका को पढ़कर या सुनकर पानी पर दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक चंद दिनों में आपको खुशखबरी देगा, साहिब औलाद बनाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें। ये कुरान पाक की बहुत ही ताकतवर सूरह मुबारका का नाम सूरह फतह है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो पर हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। इंशाअल्लाह आप हज़ारों फ़ायदे उठा सकते हैं। लोगों की बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो चुकी हैं, लोगों की बड़ी बड़ी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप लोग दिल लगाकर आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ इंशाअल्लाह सूरह फतह की तिलावत भी सुनेंगे बेहतरीन अंदाज में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने मकान, दुकान या कारोबार की जगह कम से कम इतनी तेज़ आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ इस सूरह मुबारका को शुरू कर दिया करें, जिसकी बरकत से आपके घर में अगर मौजूद हैं बलाएं, मौजूद हैं बुरी आफतें, तो वो दूर हो जाएं, दफ़ा हो जाएं और आपका घर बरकतों का गहवारा बन जाए। इंशाअल्लाह घर के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, तमाम दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी और आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अल्लाह पाक आपके घर पर ऐसे रिस्क की बारिशें फरमाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, इन्हीं तमाम फजीलतों के साथ बस सुन लीजिए सूरह फतह की तिलावत। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझकर तमाम लोगों में ज़रूर फैलाएं। आइए अब आप और हम सब दिल लगाकर सुन लीजिए सूरह फतह की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा व यंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। लियुदखिलल मुअमिनीन वल मुअमिनात जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व युकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम व काना ज़ालिका इंदल्लाहि फ़ौज़न अज़ीमा। वयुअज़्ज़िब المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين
بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرفة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرفة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.